ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ अगणित दर्शक मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा एप्रिल मासरे कर्कट राशि मासिक राशिफल। एही कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एहा सौर मंडलर 90 डिग्री ठारू 120 डिग्री मध्यरे अवस्थित। ए कर्कट राशिर अधिपति हेले चंद्र महाग्रह। बृहस्पति महाग्रहंकर यह हेउची उच्च स्थान बा कर्कट राशि रे बृहस्पतिंकर सिंहासन प्राप्ति। कर्कट राशि सकाशे 2026 मसीहा एप्रिल मासटी शुभ अशुभ मिश्रित फल रहुची। जहा कि अशुभ फल रहुची ताहाको खंडन सकाशे आपण एही राशिफल को मूलरू शेष पर्यंत सुनंतु, स्किप करंतु नाही। एहारी मध्यरे सरल प्रतिकार मान कुहा जाउची। रवि महाग्रह नवम रे भ्रमण करुचंती। एही नवम रवि राशि चक्रर बा मीन राशि 15 डिग्री पार हो जाइथिबारु एहा अशुभ फल देब नाही, शुभ फल देब। जहा द्वारा कि आपण पूर्वरु जेउ कार्य मान करि पारु नथिले से कार्य मान को अति सहज रे करि पारिबे। नवम घर हेउची भाग्य घर। एही भाग्य घरे आपणकर भाग्य को सृष्टि करंती आपणकर पिता। तेणु पिता पुत्रंकर मान सम्मान पूर्वरु आपण हरेई दैछंती। एही समय रे पुनराय पिता पुत्रंकर मिलन हेबो। पितांकर सम्मान रक्षा करिबा सकाशे आपण बहुत चेष्टित हेबे। 14 तारीख ठारू रवि ग्रह दशम को जिबे। जेउ समय रे दशम रे रवि गोचर रे भ्रमण करंती से समय रे व्यक्ति को वरदान सदृश फल दियंती। जेउ कार्य रे हाथ दियंती से कार्य सफल हुए, किंतु सतपथ रे थिबा दरकार। यहा परे मध्य दशम स्थान हेउची मेष राशि। मेष राशि रे रवि हेले उच्चतम ग्रह। ग्रह मंडलर श्रेष्ठ ग्रह हेले रवि। रवि जेउ समय रे दशम रे थिबे अन्य ग्रह मानकर अशुभ फल को से प्रायतः खंडन करि दियंती। दशम रे रवि थिबा समय रे आपण पूर्वरु जेउ कर्म करुथिले से कर्म अधिकरु अधिक वृद्धि हेबो। एही समय रे आपण नूतन कर्म मध्य आरंभ करि पारंती। जेउ माने व्यवसाय करूछंती सेमाने नूतन व्यवसाय सहित पुरातन व्यवसाय को मध्य चालू रखिबे। आपणकर दिन को दिन आयर वृद्धि हेबो। आपणकर मन सुस्थ रहिबो, शरीर सुस्थ रहिबो, परिवार मध्यरे हस खुशी लागी रहिबो। विशेष करी कर्मस्थली रे आपण प्रशंसा भाजन हेबे। कर्मस्थली रे आपण जेउ कर्म पूर्वरु केही करि पारु नथिले से कर्म को करी ऑफिसरंक निकट रे
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଓ ଅଫିସରଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଅଫିସରଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣ କିପରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଫିସରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିକି ଆମର ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବେ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ସେଇ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାରି ପାଖରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଫେରାଦ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଗ୍ରହ। ସେ କଣ କରିବ ନା ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବେ। ଆପଣ କେବେ କାହାରି ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବେ ନାହିଁ କି କାହାରି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ବିପଦ, ବିପକ୍ଷରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏହି ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବାପା ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେ କର୍ମକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ କର୍ମରେ ଫେଲୁଅର ହେବେ। କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ପୁତ୍ରର କେବେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଣୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ବାଣୀ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳି ପରି ହେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ। କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କାମଟିଏ କରି ଅଫିସରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ବଳରେ ଆପଣ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଆପଣ ଧରାକୁ ସରାଜ୍ଞାନ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନେ ହିଁ ବାଧା ଦେବେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ତେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ବିପଦ ମାନଙ୍କରୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସକାଶେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆପଣ ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳିତ ରହେ, ମନରେ କ୍ରୋଧ ହୁଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଏପରି କଥା କହିବେ ଯାହାକି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ମାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବେ। ଯଦି ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ଦେବେ, ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତିର ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଗୃହରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ କେବଳ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହିଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଜନିତ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ।
ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିଲେ ସେ କର୍ମ ଏବେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ ହାନି ହେବ। ସେ କର୍ମ ହାନି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଆଣିବେ। ସମ୍ମାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା କନ୍ୟାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଘୋର ଅପମାନିତ ହେବେ। ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏପରି ବିପଦ ଆଣିବେ ସେମାନେ ଯେ ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ନାଗସାପ ଧରିଲା ପରି ହେବ। ନାଗସାପ ଯଦି ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଧରିଦିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମରିବ, ଖାଇଲେ ମରିବ। ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି। ଆହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ନାଗସାପ ଧରିଲେ ଯେପରି ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଶନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଣନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ 10 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେଇଠାରେ 5 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆୟ ହେବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଯାହା ହେବ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଶନି ମୀନ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ସଦୃଶ ହେବ। ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଯେପରି ମାଡ଼ି ଆସି ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଟାଣି ନିଏ ସେହିପରି ହେବ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିବାର ଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ଅତି ପ୍ରିୟଜନ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭରସା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରିୟଜନର ଦୁଃଖ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରି ପକାଇବ। କେତୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଠାରୁ ଅପମାନିତ କରାଇବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ କରିବ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଖବର ଘଟାଇବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫଳ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚଳାଇବା ସକାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନବଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନବଗ୍ରହକୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ କର୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ସମର୍ପି ଦେଲି ପାଇଲ ସର୍ବ, ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।